friends, today we are going to learn a beautiful poem from a 10th standard, that is You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. Before we start the poem, I have one request. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe it and press the ring button to get our latest videos update. So let's start the poem. This is one of the motivational poem, and after this poem you automatically motivated. Now what we are going to learn in this poem? We are going to learn that what is the figures of speech are used in this poem, and secondly what is the type of poem, and some new words are given there. I will explain these new words, and after that what is the special feature of the poem and central theme. These all things we will learn through this poem. First of all, I want to tell you the main figure of speech of this poem, that is anaphora. Do you know what is anaphora? Anaphora is one of the figures of speech in that the repetition of the same words or group of words at the beginning of the successive line. Means if you see the poem, so you will find out the starting line called successive line, and that successive line repeat again and again. Successive line or group of words repeated again and again. Now this poem is didactic type of poem. What is didactic type of poem? So in didactic type of poem, so what are the pieces of advice? Advice is given here by the poet. Okay, then the title, if you observe the title, you will find out three dots here. These three dots purposefully the poet leaves some words. He or she doesn't added some word. Purposefully they doesn't added the words, and this type of title called elliptical type of poem. So let's start the poem. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Friends, the life is very beautiful. We must have to enjoy the life. We must have to enjoy the life. If you travel, what we get by traveling, by going here and there to visiting new places, we get different of knowledges. We boost ourselves. Okay, so that's why we have to visit every year one traveling place to revise our energy. If you do not read means जर आपण वाचलो नाहीत तर काय होईल? आपलं नॉलेज वाढणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हटलेले आहेत, वाचाल तर वाचाल. जर आपण वाचलोत तर आपलं नॉलेज सुद्धा वाढेल, आणि आपण जर ट्रॅव्हलिंग केलोत तर त्याचा फायदा भरपूर प्रमाणात आपल्याला होणार आहेत, आणि आपण पूर्ण एनर्जी जे आहे त्या माध्यमातून बूस्ट करू शकतो. सो हियर द टू लाईन्स आर रिपीटेड. So this figure of speech called a repetition of the sentence or line. If you do not listen to the sounds of life, sounds of life means what? Sounds of life means variety of experience one can have in our life. And then dying slowly means losing our hope of happy future. If you lose our hope, that means you are dying. So one should not lose our hope. And then sound of life is variety of experience.
If you do not listen the sound of life, life always make the sound of life. It tries to give the experience again and again. So if you do not listen, what will happen? You will start dying slowly. If you do not appreciate yourself, so listen. Every person has a special thing. You have to find out. Because your palm print is not matched to others. That means you are a special person. You have to find out what special qualities you have. And you have to appreciate yourself. कधी तुम्ही आरशासमोर उभं राहून बघितलात का की आपण किती सुंदर आहोत, आपल्यामध्ये किती क्वालिटी आहे ते पाहण्यासाठी सुद्धा आपल्याला वेळ नाही. तर स्वतःमधले जे गट्स आहे त्याची प्रशंसा तुम्ही करायला पाहिजे. जर तुम्ही केलात नाहीत तर काय होणार आहे? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. सी माय फ्रेंड्स, try to understand what I want to tell you and what the poet wants to tell you. If you want to live, you have to live very proudly. How to live proudly? You have to travel you have to enjoy every time of our life. You have to praise ourselves. You have to read so many books. So we have to live likely our life. However we want to live, however we want to live our life, we have to live like that. So a third line, if you do not listen to the sounds of life, this is the example of a metaphor. If you want to know the different figures of speech, you can see my other videos. I explain very beautifully the different types of figures of speech. Metaphor and simile, these are both same kinds of parts of speech. In both you can find out different types of comparison. In simile, you can see direct comparison by using the word as and like, and in metaphor you can find out indirect comparison, but both in both figures of speech you will find out comparisons only. Then second stanza, when you kill your self-esteem means what? A feeling of being happy with your own character, whatever we have to console ourselves that we have. Means we don't try to enrich our characters, our ability. We have to satisfy whatever we have. When you kill your self-esteem, one should not kill our self-esteem. We have to preserve it. When you do not let others help, कधी कधी काय होत असते की इतर लोक आपल्याला मदत करायला तयार असतात, परंतु आपण त्यांची मदत घेत नाही. आपण कुठेतरी असं वाटतं की मी त्याला मदत का मागू. ॲटिट्यूड कुठेतरी आपला बदत येते, त्याच्यामुळे आपण त्यांना मदत मागत नाही. परंतु मित्रांनो, आपण मदत घ्यायला पाहिजे, मदत करायला पाहिजे, मदत मागायला पाहिजे. ॲटिट्यूडला बाहेर ठेवून. If you don't do like this, so what happen? You start dying slowly. Means what we learn in this two stanza, this is free verse poem. This is a free verse poem. They tell me two stanzas we learn. What we learn that? We learn that we have to read likely. We have to travel wherever we like to go, because everyone wants to like travel different places. Why? They wanted to enjoy our life. And third thing, what we have to praise ourselves, because we have so many qualities. We have two hands, we have two ears, we can listen, we have eyes, we can see the beauty of the nature, we can talk, we can smell, we can walk, we can dance, everything we can do. But why couldn't we appreciate ourselves? If you appreciate ourselves, that means you can appreciate others. Then what we learn in second stanza, we learn that we don't try to kill our self-esteem. Everyone has our own self-esteem. We have to preserve it. We have to increase it. And then, so while someone helps us, at that time we don't ask them their help.
So please don't hesitate to get their helps. Let them help you. That means you will be help to others. In third stanza, if you become a slave of your habits. So we have some good habits and bad habits too. But one should not become the slave of bad habits. Don't you know your bad habits? If you are using continuously mobile to play the different games, that means you become the slave of your mobile. If you are not waking up early, so what will happen? So you will become the slave of your habit. And third thing, if you don't study, what is your work nowadays? You have to study more and more to achieve our success, to get our goal. If you not doing, if you not behaving like that, so that means you are, what you are doing? You are start dying slowly. You become the slave of your bad habits. One should not become the slave of our bad habits. We have to find out our bad habits and try again and again to improve it. Walking every day on the same path. Listen my friend, what I am telling you. जर तुम्ही एकच जेवण दररोज खात राहिला तर तुम्ही बोर होणार नाहीत का? द सेम थिंग, वाय डोंट यू फॉलो इन अवर लाईफ? इफ एनिथिंग, इफ, बघा मला हे सांगायचं आहे, जर एखादा व्यक्ती जो करत आहे तेच आपण जर केलो तर आपल्याला तेच मिळणार त्यांना जो मिळालेला आहे. मग आपल्याला डिफरंट काहीतरी जर पाहिजे असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? वी हॅव टू चेंज अवर वे. If you change your way, that means you will get different than others. त्याच्यापेक्षा आपल्याला इतर काहीतरी, बघा एखाद्याला चेंज करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला काम आणि डिफरंटली काम आपल्याला करावं लागेल. सो वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, इफ यू डू नॉट चेंज युअर रूटीन, जर आपण दररोज तेच करत गेलो तर आपलं लाईफ एकदम बोर होऊन जाईल. आपल्याला कंटाळा वाटेल. परंतु आपण आपला रूट जर चेंज केलो तर काय होईल? मग डेफिनेटली वी कॅन एन्जॉय ups and downs, no problem. Everything we can enjoy. We should enjoy ups also and we should enjoy downs also. दोन्ही आपल्याला एन्जॉय करता आला पाहिजे आणि आपण करायला पाहिजे. हे कधी मिळणार? जेव्हा तुम्ही रूट चेंज करणार. एकाच रूटवर जर तुम्ही चाललात तर डेफिनेटली तुम्हाला एक कंटाळा येईल आणि तुम्ही फ्रस्ट्रेशनमध्ये जासाल. इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स. आता इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स म्हणजे काय करायचं? जर आपण वेगवेगळ्या कलरचे कपडे वगैरे घातलो तर काय होईल? आपल्याला बटरफ्लाय आवडते, डिफरंट कलर्स आवडते. कलर्स बघितल्यानंतर आपलं मन प्रफुल्लित होत असते. वी बिकम एन्थुसाइस्टिक, वी बिकम डिलाइट. तशाच प्रकारे नवीन कपडे म्हणजे आपले विचार जे आहे दररोज नवीन. वेन एव्हर यू गो टू द बेड यू हॅव टू प्लॅन फॉर नेक्स्ट डे. व्हॉट डिफरंट थिंग्स आय शुड डू नेक्स्ट डे. दिस प्लॅन शुड, ऑन दिस प्लॅन यू हॅव टू थिंक बिफोर द नाईट. म्हणजे लवकर सकाळी उठल्याबरोबर यू हॅव टू गो थ्रू दिस प्लॅन. तेव्हाच आपण काय करू शकतो? तशा प्रकारे बिहेव केलं तर दररोज आपल्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत जाईल. आणि नवीन ड्रेस म्हणजे यू हॅव टू चेंज युअर थॉट्स, यू हॅव टू डू न्यू थिंग्स एव्हरी डे. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. What happened in our life? We talk those only whoever identify by us, whomever we know, and we avoid to talk with unknown person. Is it fair? No. We have to talk. We have to know the others. जर आपण असं वागलं नाही तर you start dying slowly. If you avoid to feel passion means intense desire. If you should feel passion. म्हणजे काय करायला पाहिजे? आपलं डिझायर जे आहे, वी ऑलवेज डिझायर फॉर समथिंग. APJ अब्दुल कलाम म्हटलेलं आहे, जर आपण डिझायर केलं नाही, जर आपण स्वप्न बघितलं नाही तर आपण आयुष्यात काहीच अचीव्ह करू शकत नाही. तर मला म्हणायचं आहे की दररोज आपलं एक छोटं स्वप्न असलं पाहिजे आणि आयुष्यातलं एक मोठं स्वप्न असलं पाहिजे आणि दररोज त्यासाठी आपण झटायला पाहिजे.
तरच आपलं आयुष्य जे आहे, तरच आपलं लाईफ जे आहे ते सार्थक होईल. अदरवाईज यू विल स्पॉईल युअर लाईफ ॲट द एंड ऑफ द डे. Okay, and their turbulence emotions. So we have to feel passion and their turbulence emotion means unsteady. Unsteady म्हणजे अस्थिर. आपले जे इमोशन्स असतात ते अस्थिर असतात. मग त्या इमोशन्सवर आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे. कोणी थोडं दुःख दिलं तर आपण रडत असतो आणि कोणी आपल्याला थोडं हसवलं की हसत असतो. वी हॅव टू कंट्रोल अवर इमोशन्स. Those which make you eyes glisten and your heart beat fast. आणि असे लोक येत असतात जे आपल्या डोळ्यामध्ये ग्लिस्टन स्पार्किंग कधी होतो डोळ्यामध्ये? व्हेनेवर वी आर हॅपी. जेव्हा आपण एकदम आनंदित होत असतो तेव्हा आपल्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारचं स्पार्किंग असते. आणि काही लोक असतात जगामध्ये जे आपल्यासाठी आपल्याला आनंद देण्यासाठी जन्म घेतात. मग त्यांना सुद्धा रिप्लाय करण्यास आपल्यामध्ये क्षमता असली पाहिजे. द लास्ट स्टांजा, in this last stanza, if you do not change your life, always we should change our life, always. जर आपण चेंज नाही केलं तर बघा, मी पहिल्यांदा काय म्हटलेलं आहे की जीवनामधला प्रत्येक दिवस जर सेम असेल तर तुम्हाला बोर होऊन जाईल. जर प्रत्येक दिवस वेगळा असेल, प्रत्येक दिवस जर तुमचा प्लॅनिंगनुसार असेल तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा तुम्ही सक्सेसच्या रँकमध्ये येतात. आपण नेहमी विचार करतो सक्सेसचा रेशिओ 2% आहेत आणि फेल्युअरचा रेशिओ 98% आहेत. का तर ते अशा प्रकारे वागत नाहीत. जर आपण चेंज, दररोज एक नवीन दिवस म्हणून जर वागलो तर आपलं लाईफ जे आहे ते बदलून जाईल. व्हेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब, वी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज विथ एव्हरीथिंग. कुठलीही गोष्ट, आपल्याला जॉब पसंत नाही, आपल्याला बॉस पसंत नाही तर आपण कॉम्प्रोमाइज करत राहतो. जाऊ दे ना, काय करायचं आपल्याला, दिवस काढायचे आहेत. अरे वाय शुड वी डू? आपल्याला फक्त एकच लाईफ मिळालेला आहे आणि त्या लाईफमध्ये आपण जर मनसोक्तपणे जगलो नाही तर आपण मरत आहोत, आपण जगत नाही. जर तुम्हाला जॉबमध्ये एखादा काम तुम्हाला जर आवडत नसेल तर डोंट डू दॅट वर्क. गेट रीड ऑफ दॅट वर्क. लिव्ह दॅट वर्क. करू नका कुठलंही काम असो. ते सोडण्यासाठी खूप मोठं हिम्मत लागत असते आणि ते हिम्मत तुम्ही स्वतः जे आहे ते हिम्मत तुम्ही स्वतः निर्माण करू शकता आणि निर्माण करायलाच पाहिजे. और विथ युअर लव्ह, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन. आता एखादा नोकरीवाला आहे, त्याचं डिझायर डिफरंट असते. त्यांना काहीतरी लाईफमध्ये काहीतरी करायचं असते, परंतु नोकरी सोडायला ते तयार होत नाही. वाय? दे आर थिंकिंग अबाउट देअर सेक्युरिटी. जर मी नोकरी सोडलो तर इथं माझं म्हणजे अनसर्टनिटीसाठी आपण सेफ्टी सोडायला तयार नसतो. मला सांगा, तशी व्यक्ती जीवनामध्ये काही करणार आहात का? जर दोन्हीकडे आपण हात ठेवू तर लाईफ आपल्याला हे सुद्धा मिळत नाही आणि ते सुद्धा मिळत नाही. जर तुम्हाला विहीर खोदायचं असेल आणि त्या विहिरीमध्ये जर पाणी मिळवायचं असेल तर तुम्हाला एकच ठिकाणी खोदावं लागेल. नसतं मग 5-5 ठिकाणी 5-5 फुटाचे जर खड्डे केलेत तर तुम्हाला पाणी मिळणार नाही. लाईफ तसंच आहे. यू हॅव टू फोकस कॉन्स्टंटली ऑन वन पर्पज. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम. आता प्रत्येक व्यक्तीचं एक ड्रीम असते. प्रत्येक व्यक्तीचा, मनुष्य जन्माला येतो स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, परंतु जसं जसं आपण मोठं होतो की नेगेटिव्ह ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण काय करत असतो, आपल्या स्वप्नाला विसरून जात असतो आणि आपण लाईफसोबत कॉम्प्रोमाइज करत असतो जे इतर लोक कॉम्प्रोमाइज करत असतात. किती हा कॉम्प्रोमाइज? एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो की आपण कॉम्प्रोमाइज कसं करत असतो. आता मुलगा मोठा झाला, कॉलेजमध्ये लागला तर कॉलेजमध्ये तो जाऊ लागला तर वडिलांना असं वाटते की आपला मुलगा मोठा झाला, चला त्याला एक मोटरसायकल घेऊन द्यावा आणि मोटरसायकल त्याला घेऊन देतो. आता मोटरसायकल घेऊन मस्त बढिया मुलगा फिरत असतो आणि मुलगा शिक्षण संपल्यानंतर मग वडिलांना वाटतं की असं लग्न करून टाकावं. मग लग्न झालं की मग पाठीमागे एक त्या मोटरसायकल बसणारी येऊन जाते. आता मोटरसायकल बसणारी आली आणि वेळ निघून जातो आणि 6 महिन्यात 1 वर्षामध्ये एक छोटूसा पिल्लू जे आहे त्यांच्या समोर येतो आणि ते बसवतात टाकीवर. आणि टाकीवर बसलं की मग पाठीमागे जे आहेत तो चालवणारा जो मुलगा आहे पाठीमागे सरकतो आणि त्या टाकीवर त्याला जागा देतो.
आणि मग दुसऱ्या वर्षी दुसरा एक मुलगा येतो, मग दुसऱ्या वर्षी मुलगा आला की बस एकदम ॲडजस्ट करून बसतात. पत्नी जी आहे एकदम पाठीमागे सीटला आणि पती असं समोर आणि त्याच्यासमोर मुलगा आणि त्याला ॲडजस्ट म्हणून दुसरा एक मुलगा. आता विचार करा, तो व्यक्ती एवढं कॉम्प्रोमाइज ॲडजस्टमेंट करण्यापेक्षा जर एकदा निर्णय घेतला की माझी फॅमिली वाढत आहे, आता मला 2 व्हीलरची गरज नाही, मला 4 व्हीलरची गरज आहे, तो घेऊ शकत नाही का? मग कॉम्प्रोमाइज का करायला पाहिजे? आपण निर्णय का घेत नाही? तर आपण निर्णय घ्यायला पाहिजे, निर्णय घ्यायची क्षमता आपल्याला पाहिजे. त्याच्यामुळे जे स्वप्न आपण फिक्स करत असतो त्या स्वप्नासाठी आपण झटायला पाहिजे, ते स्वप्न पूर्ण करायला पाहिजे. कारण लाईफ इज नॉट फॉर कॉम्प्रोमाइज. देन व्हॉट इज फॉर लाईफ? टू लिव्ह लक्झरियसली. लाईफ कशासाठी आहे? लक्झरियस जगण्यासाठी आहे. If you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. So sometimes we avoid advice given by some genius, wise person. So sometimes we have to follow the advice. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पोयम बघितलेला आहे. याच्यामध्ये डिफरंट फिगर्स ऑफ स्पीच आहे. फिगर्स ऑफ स्पीच ते मी दुसऱ्या नेक्स्ट पिरियडमध्ये आय विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट पिरियड. डिफरंट फिगर्स ऑफ स्पीच विथ वर्कशॉप. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. इफ यू अंडरस्टँड